হ্যালো নিউজ নাও নিয়ে আমি রামদাস রয়েছে আপনাদের মাঝে এক নজরে চোখ রাখবো নিউজ হেডলাইন্সে। নিউজ নাও ব্রট ইউ বাই উইনসন অ্যাগ্রো ফুড প্রাইভেট লিমিটেড। মোদী সরকারের প্রথম রেল বাজেটে জনমুখীর বদলে রেলকে সংস্কারমুখী করার একাধিক পদক্ষেপের কথা জানালেন রেলমন্ত্রী সদানন্দ গৌড়া। রেল বাজেটে রেলের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিদেশি বিনিয়োগের প্রস্তাব রেলমন্ত্রী সদানন্দ গৌড়ার। এফডিআই এর জন্য মন্ত্রিসভায় অনুমোদন দেওয়া হবে বলে জানান গৌড়া। রেলের এফডিআই নিয়ে কেন্দ্রের সমালোচনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রেল বাজেট 2014 ঘোষিত ট্রেনগুলি হল 5টি জনসাধারণ ট্রেন, 5টি প্রিমিয়াম ট্রেন, 27টি এক্সপ্রেস ট্রেন, 8টি প্যাসেঞ্জার এবং 2টি মেমু, 5টি ডেমু ট্রেন। রেল বাজেট 2014 বিশেষ নজর যাত্রীর নিরাপত্তা, যাত্রীর স্বাচ্ছন্দ্য এবং পরিষেবার উপর। যাত্রীর নিরাপত্তার জন্য 17,000 আরপিএফ ও 4,000 মহিলা আরপিএফ নিয়োগ করা হবে। রেল বাজেট 2014 হীরক চতুর্ভুজ প্রকল্পের ঘোষণা। এই প্রকল্পে 9টি হাই স্পিড ট্রেনের মাধ্যমে দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিকে যুক্ত করা হবে। নিজের ঘরে ঘুমন্ত অবস্থায় খুন হলেন কোচবিহারের সিটু নেতা গোপাল কৈরি। খুনের ঘটনায় তৃণমূলের হাত থাকতে পারে বলে সন্দেহ স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্বের। নেইমারের চোটের ঘটনায় ব্রাজিলের তদন্তের আবেদন খারিজ করল ফিফা। শাস্তি হচ্ছে না কলম্বিয়া ডিফেন্সার জুনিগার, জানালো ফিফার শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি। আছে বিস্তারিত খবরে। আজ সংসদে পেশ হলো মোদী সরকারের প্রথম রেল বাজেট। জনমুখীর বদলে রেলকে সংস্কারমুখী করার একাধিক পদক্ষেপের কথা জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী সদানন্দ গৌড়া। বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে যাত্রী নিরাপত্তা, যাত্রীর স্বাচ্ছন্দ্য এবং পরিষেবার উপর। রেলের পরিকাঠামো উন্নয়নে বিদেশি বিনিয়োগের পক্ষেও সওয়াল করেন রেলমন্ত্রী। এফডিআই এর জন্য মন্ত্রিসভায় অনুমোদন নেওয়া হবে বলে জানান গৌড়া। এক নজরে চোখ রাখা যাক রেল বাজেট 2014। As I stand in this temple of democracy, I owe this opportunity to the people of this country who have elected us to represent them and to shape their destiny. I am grateful to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for having reposed his faith in me and entrusting this huge responsibility of leading Indian Railways. I promise to fulfill this responsibility and make every endeavor not only to lead Indian Railways but also aid in building a vibrant India under the dynamic leadership of Shri Narendra Modi ji. I believe in the saying, honesty is the first chapter in the book of wisdom. I do follow this. It gives me immense pleasure to present my maiden railway budget. Indian Railways, being the nation's prime mover, is the structure and soul of Indian economy. It echoes, rhymes and rhythm in the hearts of every citizen of this country, from Baramulla in the north to Kanyakumari in the south, and from Oka in the west to Lake Pani in the east. Madam Speaker, we all know that Indian Railways cut across all barriers of regions, classes and creed, and it is microcosm of India on the move. From a man on the streets of Bangalore to fish vendors in Kolkata, from the hustle and bustle at Nizamuddin station, everywhere you find a citizen of this country rushing to connect with the Indian Railways. Madam Speaker, though I am hardly a month old in the office, I am flooded with requests and suggestions for new trains, new railway lines and better services from the honorable members of the Parliament, from my colleagues in the government, from the states, from the stakeholders, from the organization, to a thing if it fits to the wagons. Most importantly, we are the backbone of supply chain of the defense establishment and play a crucial role in the security of the nation. Madam Speaker, while we carry 23 million passengers a day,
there are still large number of people who have not yet set a foot on the train. We carry over 1 billion tons of freight a year, connecting ports and mines to industrial clusters, but still there are vast tracts of hinterland waiting for rail connectivity. Though freight business has grown steadily over the years, the Indian Railways carry only 31% of the total freight carried in the country by all modes. These are the challenges we have to face. Madam Speaker, an organization of this magnitude, vested with various responsibilities, is expected to earn like a commercial enterprises but serve like a welfare organization. These two objectives are like two rails of a railway track which do travel together but never meet. So far, Indian Railways have managed to do a tightrope walking by balancing these twin conflicting objectives. Social service obligations rose from 9.4% of gross traffic receipts in 2000-2001 to 16.6% in 2010-11. In 2012-13, such obligations stood over rupees 20,000 crore. Total investment, which is the plan outlay under budgetary resources in the same year, was rupees 35,241 crore. Madam Speaker, Indian can coach maintenance and more importantly on safety works. This takes up most of our earnings from gross traffic receipts. In the year 2013-14, gross traffic receipts were rupees 1,39,558 crore and total working expense were 1,30,321 crore, which works out an operating ratio almost all 94%. This, Madam Speaker, implies that we spend 94 paisa out of every rupee earned, leaving 6 paisa only as surplus. This surplus, apart from being meager, is continuously on decline due to non-revision of fare. The surplus, after paying obligatory dividend and lease charges, was rupees 11,754 crore in 2007-8 and is estimated to rupees 602 crore in the ঝা চকচকে প্ল্যাটফর্ম, সাফ সুতরা রেল ট্র্যাকের দুপাশ, আর ট্রেনের মধ্যেই একই ছবি। 24 ঘন্টা কাজ করছেন এক শ্রেণীর কর্মীরা, মাসোহারার নামমাত্র। কারণ বরাদ্দের সিংহভাগটাই চলে যায় ঠিকাদারদের পকেটে। মোদী সরকার প্রথমবার রেল বাজেট পেশের সময়ই এমনই ছবি পুরুলিয়ার বিভিন্ন স্টেশনে। দেখলে মনে হবে এরা বুঝি রেলের কর্মী। প্ল্যাটফর্ম থেকে রেল লাইন, এমনকি ট্রেনের ভেতর পর্যন্ত ঝা চকচকে করে রাখার কাজে নিযুক্ত ওরা। তবে ওরা ঠিকাকর্মী। রেলের বহু কাজই আজকাল ঠিকাদারদের মাধ্যমে হচ্ছে, আর সেই সুযোগে ঠিকাদাররা যেমন ফুলে ফেপে উঠছেন, তেমনই শোষিত হচ্ছেন ঠিকাকর্মীরা। ওই কাজই রেলের স্থায়ী কর্মী হলে তারা বেতন পেতেন 16 থেকে 18,000 টাকা, অথচ তারা পাচ্ছেন মাত্র 2600 টাকা। বলছি এই যে কাজটা করছো কত বেতন পাও? 2600 টাকা। সংসার চলে না। কি চাইছো তোমরা? আমরা চাইছি যে বেশি বাড়লে আমাদের ভালো, আমাদের খাটালে বহুত বেশি আছে। তো কি কাজ না পাওয়ার জন্য করছো? কাজ তো পাই গেছি, কাজ তো এই যে করছি এটা কোনো কোথায় বড় কাজ পাবো আপনি বলুন? এটা পার্মানেন্ট চাকরি হলে কত বেতন হচ্ছে আপনার? পার্মানেন্ট চাকরি হলে ম্যাক্সিমাম 18-19,000 তো। তো এখন এই পয়সায় চলছে কি করবে? এটাই মার ভাত আলু ভাত যা হোক, পেট তো চলছে, পেটটা তো চলছে। নোংরা আবর্জনা ঘেটে মাস গেলে মেরে কেটে 1,003 টাকা, পাওয়ার কথা আরো বেশি টাকা, যা খেয়ে নিচ্ছেন ঠিকাদাররা। সব মিলিয়ে যা এক ধরনের শোষণ বলেই মনে করছে সাধারণ মানুষ। परमानेंट जॉब मिलता है तो वो लोग का 16 से 18,000 रुपया तक मिलता है, तो ये जो वैषम है, फर्क है, तो क्या सोचता आप? नहीं, तो शोषण हो रहा है गरीब लोग का। बेचारा कम पैसा में ये लोग काम कर रहा है। आजकल जो डेली कमाता तो कम से कम 200 रुपया, तो उसको भी कम से कम 6,000-7,000 मिलता है। लेकिन यह देखिए इतना गंदा काम करता है, उस हिसाब से इसका मजदूरी नहीं मिल रहा है। इसका बिचौलिया लोग जो कॉन्ट्रैक्टर है वो लोग खा जा रहा है, इसलिए इसका हक मिलना चाहिए और सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और गरीब लोग पर जो सोचता है कि गरीबी हटाया जाए, लेकिन गरीब को शोषण किया जा रहा है, इसलिए गरीब पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए।
কেন্দ্রের ন্যায় সরকারের রেল বাজেট পেশ করার দিনে পুরুলিয়ার রেলের ঠিকা সাফাই কর্মীদের এই অভিযোগ পূরণের কোনো প্রস্তাব আছে কিনা জানা নেই। তবে আলাদা করেও মোদী সরকার বিষয়টি ভেবে দেখতেই পারে। আচ্ছা দিনের অপেক্ষায় কিন্তু তারাও আছেন। মধুসূদন দেওঘরিয়ার রিপোর্ট, এক্সপ্রেস নিউজ, পুরুলিয়া। নিউজ নাওয়ে রয়েছে আরও খবর, তবে এই মুহূর্তে সময় হয়ে গেছে ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির। সঙ্গে থাকুন, খবরে থাকুন। ফিরেলাম বিরতির পর। পারুই মামলায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার না হওয়ায় ব্যাখ্যা দিতে হবে রাজ্যকে। আগামী বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হরিশ টন্ডনের এজলাসে ব্যাখ্যা দিতে হবে রাজ্যকে। পারুই মামলার 1 বছরের পরেও মূল অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার হয়নি। পুলিশ কেন কোনো পদক্ষেপ নেয়নি? মূল অভিযুক্তদের কেন গ্রেপ্তার করা গেল না? সে বিষয়ে জানতে রাজ্য পুলিশের আধিকারিক ডিজিকে তলব করেন বিচারপতি হরিশ টন্ডন। পারুইয়ে তদন্তকারী দলের কার্যকলাপ সম্পর্কেও জানতে চান বিচারপতি। রাজ্য সরকার অবশ্য পুরো বিষয়টি নিজের কাঁধে তুলে নেয় এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার না করার ব্যাখ্যা দিতে আদালতের কাছে কিছুটা সময়ের আবেদন করে। এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি হরিশ টন্ডন রাজ্য সরকারকে 2 দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন। নিজের বাড়িতেই ঘুমন্ত অবস্থায় খুন হলেন কোচবিহারের সিটু নেতা গোপাল কৈদি। কোচবিহারে সিপিএম জেলা সম্পাদক তারিণী রায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনকে খর্ব করতে তৃণমূল চক্রান্ত করে খুন করিয়েছে। মঙ্গলবার সকালে কোচবিহার শহরের রেল স্টেশন সংলগ্ন বাড়িতে ধারালো অস্ত্র নিয়ে হানা দেয় এক যুবক। গোপালবাবু তখন ঘুমোচ্ছিলেন, তার স্ত্রী বাড়ির কাজকর্ম করছিলেন। সকলের অজান্তেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে গোপালবাবুকে কোপাতে থাকে ওই যুবক। এরপর গোপালবাবুর স্ত্রীর চিৎকার শুনে পালিয়ে যায় ওই যুবক। গোপালবাবুর স্ত্রীর দাবি ওই যুবক তাদের পূর্ব পরিচিত, তার নাম সিকান্দার হরিজন। এরপর গোপালবাবুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তৃণমূল কংগ্রেসের তো মদত আছে বলে আমাদের ধারণা, কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের দীর্ঘদিন যাবৎ ওখানে তাদের ইউনিয়ন করার জন্য এদের হুমকি দিচ্ছে। কাজে আমাদের সন্দেহ তো আছে। এখন যেহেতু মার্ডারার আইডেন্টিফাইড বলে আমি শুনলাম, সকালবেলা এসে দিনের ভোরবেলা এসে খুন করেছে দেখেছে, মার্ডারারদের গ্রেপ্তার করার পরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে জানা যাবে এই খুনের পিছনে কারা। দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুরের বেলগাছিতে তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় এখনো চাপা উত্তেজনা রয়েছে এলাকায়। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে রয়েছে পুলিশি পিকেট। স্থানীয় তৃণমূল নেতা অজিত নায়রার খুনের ঘটনায় সিপিএম এর সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার 12 ঘন্টা বন্ধের ডাক দেয় স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। সোমবার সন্ধ্যায় ওই এলাকার মাঠে কাজ করছিলেন বেলগাছি এলাকার বুথ সভাপতি অজিত নায়রা। তাকে মাঠ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে খুন করে একদল দুষ্কৃতী। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ 3 জনকে গ্রেপ্তার করে। এখনো 2 জনের খোঁজে তল্লাশি চলছে। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, ধৃতরা সকলে সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতী। যদিও সিপিএম নেতৃত্ব সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে। গোটা ঘটনায় এলাকায় রাজনৈতিক চাপানুতর অব্যাহত। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ঘটনায় এখনো চাপা উত্তেজনা রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের কাথি থানার বড়চণ্ডী ভেটি এলাকায়। দীর্ঘদিন ধরে ভেড়ি দখলকে কেন্দ্র করে এই এলাকার তৃণমূলের 2 নেতা কাশিরাম দাস এবং খোকন জারার মধ্যে সংঘর্ষ চলছিল। সোমবার সন্ধ্যা স্থানীয় রথের মেলায় কাশিরাম দাস গোষ্ঠী এবং খোকন জানা গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। ঘটনার জেরে কাশিরাম দাস খোকন জানাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে, কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে দীপক দাস নামে এক স্কুল পড়ুয়ার মাথায় লাগে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে কলকাতায় ভর্তি করা হয়। ঘটনার পরপরই ক্ষুব্ধ জনতা
মঙ্গলবার ভোরে কাশিরাম দাসের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঘটনার পর থেকেই মূল অভিযুক্তরা পলাতক। পুলিশ অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। রথের মেলা গেছিল ধরেছে, সেখানে ঘটনাটা কী ঘটেছে আমি তো স্পটে ছিলাম না, লোক মারফত ফোনে খবর পেলাম এইরকম ফায়ারিং হয়েছে। তারপরে এখান থেকে ছেলেপেলে গিয়ে ক্যালকাটা হাসপাতাল নিয়ে গেছে, ওইখানে আছে কী এভাবে বলতে পারবো না। এই কানটাই কেটে গেছে। আমরা চাইছি এখন একটু সাহায্য প্রশাসন এবং এ থেকে আমরা কি পারবো। নৃশংসভাবে খুন হলেন উত্তর 24 পরগনার বারাসাতে তরুণ ছাত্র সৌরভ চৌধুরী। প্রায় একই রকম ভাবে শুটিয়ার প্রতিবাদী শিক্ষক বরুণ বিশ্বাসের মৃত্যু হয়েছিল। আন্দোলনকারীদের মৃত্যু হয়, কিন্তু আন্দোলন শেষ হয়ে যায় না। বরুণ বিশ্বাসের হাতে গড়া সেই প্রতিবাদী মঞ্চ আজ পাশে এসে দাঁড়ালো সৌরভের পরিবারের। সৌরভের খুনের আসামিদের গ্রেপ্তার এবং শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হয় শুটিয়ার প্রতিবাদী যুব মঞ্চ, যার নেতৃত্ব দিলেন বরুণ বিশ্বাসের দিদি। ভাইয়ের মৃত্যুর যন্ত্রণাকে যেন আরও একবার উস্কে দিয়েছে সৌরভের মৃত্যু। তার ভাইয়ের খুনিদের আজও অধরা অনেকেই। আজও পর্যন্ত যত ঘটনা ঘটে চলেছে 3 বছরে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। আমরা চাচ্ছি অবিলম্বে রাজ্য সরকার এর ব্যবস্থা নেই, প্রশাসনকে কাজ করতে দিই এবং এই অপরাধীদের সাজাও হোক। দিদি, আপনার ভাই খুনে তো এখনো অভিযুক্তরা ধরা পড়েনি সবাই? হ্যাঁ, আমরা এখনো বিচার পাইনি। এখনো 3 জন আসল খুনি তারা অধরা হয়ে রয়েছে। আসল যারা খুন করেছে তাদেরও কোনো চার্জশিটের নাম নেই, আমরাও বিচার পাইনি। যেখানে এই সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটছে আস্তে আস্তে মানুষগুলোকে আমাদের পাশে যারা আন্দোলন করতে চাচ্ছে তাদের সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে, ভয় দেখিয়ে লোক দেখিয়ে কোনো প্রকারে এই আন্দোলনকে ছিনিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তাই আমরাও এখানে এসেছি যে এরা যেন সতর্ক থাকি এবং যে অন্যায় ঘটে গেছে কামধনুর পরিবারের মতো এই পরিবার যেন কোনো প্রলোভনে পড়ে না, কোনো চাকরি না নেয়। অন্তত এই অন্যায়ের প্রতিবাদটায় যেন আমাদের সঙ্গে এই পরিবারটা থাকে, আমরাও পরিবারের সঙ্গে থাকবো, এই প্রতিবাদটা অন্তত করে। বিদ্যালয় জুড়ে ব্যস্ততা, সাজো সাজো রব, সারা রাজ্যে একই ছবি। সোমবার থেকে শুরু হয়েছে নির্মল ভারত সপ্তাহ। অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মতোই অভিযানে সামিল মুর্শিদাবাদের বিদ্যালয়গুলিও। সোমবার জেলার বিদ্যালয়গুলির পড়ুয়ারা পথ পরিক্রমা ও বিভিন্ন স্লোগানের মাধ্যমে সপ্তাহব্যাপী অভিযান শুরু করল। স্বাস্থ্য সচেতনতা সহ সামাজিক দায়বদ্ধতা নানা দিক সম্পর্কে এক নির্মল বার্তা পৌঁছে দেওয়াই এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য। সপ্তাহব্যাপী এই অভিযানে প্রতিদিনই থাকবে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন। 1 সপ্তাহ ব্যাপী হবে এটা। 7 থেকে 14 তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যবিধান এবং এর গুরুত্ব, এর আলোচনা, এর সামাজিক দায়বদ্ধতা, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধি করা, এইগুলো হচ্ছে মূল লক্ষ্য। নিউজ নাও আপাতত এ পর্যন্তই। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয় খবর দেয়।